کرناٹک کی پرعزم، قابل اور بہادر خواتین کی دلچسپ جدوجہد، تجربات اور مشاہدات کتاب کی شکل میں بہت جلد منظر عام پر آنے کو ہے۔ کتاب کا نام رائزنگ بیونڈ دی سیلنگ ہے، جس کی ای کاپی کا اجرا کنڑا راجوتسوا 21 نومبر 2022 کے موقع پر عمل میں آیا۔ دقیانوسی تصورات کی زنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھنے والی اور ہندوستان کی تعمیر میں نمایاں رول ادا کر رہی کرناٹک کی 100 مسلم خواتین پر مبنی یہ کتاب ان کے متنوع اور مثالی کارناموں کا دستاویز ہے۔ رائزنگ بیونڈ دی سیلنگ کتاب کا مشن تمام مذاہب کے لوگوں کے تعاون سے ایک مربوط انداز میں دقیانوسی تصورات کو ختم کرنا ہے۔ RBTC کرناٹک اس منفرد فہرست کا ایک باب ہے۔ ملاحظہ کریں سالہ ڈیجیٹل کی خصوصی رپورٹ۔ تو یہ ایک نیا خیال تھا جو ڈاکٹر فرح عثمانی کا تھا، اور 2 برس پہلے انہوں نے یہ سنا کہ ایک یونائٹڈ نیشنز کے صاحب انہیں ملے اور انہوں نے کہا کہ ارے آپ مسلمان ہیں ہندوستان سے، ہم نے تو آج تک کسی ہندوستانی مسلمان عورت کو یونائٹڈ نیشنز میں نہیں دیکھا۔ تو اس کو عجیب لگا اور یہ خیال آیا کہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں مسلمان عورتیں ہیں، الگ الگ صوبوں میں ہیں، الگ الگ شعبوں میں ہیں، تو یہ کیا بات ہے کہ ان صاحب کو نہیں معلوم، اور یہ خود بھی یونائٹڈ نیشنز میں ہوتے ہوئے تو بہت اونچے عہدے پہ تھے اور ان کے پاس اچھی خاصی معلومات تھی، اور پھر بھی انہیں نہیں معلوم کہ کیسی ہیں ہندوستانی مسلمان عورتیں، اور اتنا تعجب۔ تو تب اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے کہا کہ ہم کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور پھر اس نے سوچنا شروع کیا۔ پہلے ایک صوبے کے لیے سوچا کہ اتر پردیش میں دیکھیں، کیونکہ ہم وہیں پڑھے تھے تو شاید وہاں کچھ پتہ چلے کہ کتنی عورتیں ہیں جو کسی جگہ بھی کامیاب ہیں، اور بس اس چھوٹے سے خیال سے شروع ہوا۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ اس کی اپنی بہن میڈیکل کالج میں ڈین ہے، پھر پتہ چلا اس کی جو پرانی ٹیچرز ہیں وہ کہیں اپنا اسکول چلاتی ہیں، کالج چلاتی ہیں، اور کوئی IAS آفیسر ہے، کوئی بہت الگ الگ کام کرتے ہیں، کوئی لوگ ڈرون چلانے کی کلاسز چلا رہی ہے لڑکی، وہ مسلمان ہے، UP میں ہے، اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح اس نے کہا کہ اچھا ہم چھوٹی چھوٹی ٹیمز بناتے ہیں، ہر صوبے میں کوشش کرتے ہیں کہ لوگ پوچھیں، لیکن ایک کیٹیگری ایسی بنائی کہ کچھ شعبوں کو ملا کے، جیسے لاء اور فائنانس کو ایک ساتھ، اور سائنس، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور میتھمیٹکس کو ایک ساتھ، اور جو آرٹسٹ ہیں تو وہ چاہے سنگر ڈانسر ہوں چاہے پینٹر ہوں، ان کو ایک ساتھ، کیونکہ جتنے شعبے ہیں اتنی اگر لکھتے تو کچھ اتنی دلچسپ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے کچھ لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا ہے اور گروپ کیا ہے، اور 15 ہیں یہاں کرناٹکا میں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یونیفارم میں ہیں، لوگ اسکول میں پڑھاتے ہیں یا اپنا اسکول چلاتے ہیں، پھر سوسائٹی میں چینجز لاتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے کوئی آرفنیج کھول دیا، یا کوئی جو یہ ہے ایسڈ وکٹمز کو لے کے وہ ہائی فیشن وہاں جیتتی ہیں ملان میں پرائز، اور ان کے جو کارندے ہیں وہ ہیں جو ایسڈ وکٹمز ہیں۔ تو ایک سے ایک عمدہ کام لوگ کرتے ہیں، وہ سوشل اس پہ ہے، پھر پالیٹکس میں ہے، یہاں منسٹر ہو چکے، میئر ہے، مطلب کوئی انتہا نہیں ہے کہ کس کس حد تک پہنچی ہیں خواتین اور کون کون سے شعبے ہیں، آرکیٹیکٹس ہیں، اربن پلانرز ہیں۔ تو اس کتاب کا ایک روپ جو ہے، مطلب جیسے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اپنے کنڈل میں پڑھ سکتے، اس کا آج انہوں نے آغاز کیا کہ آج سے وہ اویلیبل ہے۔ 99 روپے کی کتاب ہے، امیزون پہ خرید سکتے ہیں۔ اب جہاں تک کہ یہ چھپی ہوئی کتاب کا ہے، اس کے لیے تو کچھ اور کام باقی ہے ابھی، تو وہ کرتے ہیں، اس کی تاریخ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ارادہ تو ہے۔ UP نے اپنی کتاب چھاپی ہے، اور ہم لوگ بھی چھاپیں گے، کیرلا والے بھی چھاپیں گے، مہاراشٹر، ویسٹ بنگال، سبھی کی یہ خواہش ہے کہ ایسی کتاب چھپے۔ سو اٹ گوز بیک اے لٹل بٹ، انسٹیڈ آف دا میسج بینگ فار مین،
it is still a message for women how to bring up their children, their boys, to tell them how to care for women and not to think that boys are superior in any way. If they are brought up like this and they regard their sisters and their wives and their mothers at par with themselves, everything will be fine. So to say something to men now who are already brought up and have a mindset, I think it will take time, but I suppose these books and publications can do it. But more than that is still the responsibility of men and women both to bring up their sons in a way that they know how to respect women and family. RBDC कर्नाटक के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि एक ऐसी बुक है जो वन ऑफ इस काइंड इन द हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका, नॉट ओनली कर्नाटका बट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि ऐसी पहली किताब है जिसमें मुस्लिम ख़वातीन का मुकम्मल तारुफ दर्ज है। इससे पहले कभी ऐसी किताब नहीं आई। इस किताब में तमाम मुस्लिम ख़वातीन की मुख्तसर, मैं ये कहानी भी नहीं कहूँगी बल्कि एक किस्म का दस्तावेज़ है ये, कि जिसमें जो है वो ख़वातीन शामिल हैं जिन्होंने अदबी, तहजीबी, इल्मी, सकाफ़ती, समाजी, माशरी एतबार से अपनी हदों से परे रख कर हटकर अपनी एक पहचान बनाई है, अपनी एक शनाख्त बनाई है। अब तक के हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन RBDC कर्नाटक की बिना पर हम एक दूसरे को जान रहे हैं और हमने एक दूसरे से मुलाकात की है। यानी मुस्लिम ख़वातीन अपने अपने तौर पर बहुत कुछ कर रही थी, लेकिन कोई ने उनका कभी उनकी खिदमत का एतराफ़ नहीं किया था। इस किताब के ज़रिए लोग जो है उनको समझ पाएंगे, उनका तारुफ पढ़ पाएंगे, और हो सकता है कि आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये किताब बहुत ही अच्छी साबित हो, बल्कि मशअल राह साबित हो। हम जो है उन लोगों के लिए राह भी हैं, रहबर भी है, रहनुमा भी है और उनकी रोशनी भी है। देखिए, ये इवेंट मामूली इवेंट नहीं है। हकीकत में पूछे तो हम ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। जैसे समझ लीजिए कि एक बाग में कई फूल लगाए गए हैं, तो उसमें देखेंगे आप कि एक एक फूल अलग अलग रंग का है, लेकिन अपनी अपनी खुशबू, अपनी अपनी तासीर रखता है। तो यहाँ पर एक मौका मिला है आप लोगों को कि और लोगों के लिए हम इनकरेज कर सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम सब एक जगह, और 100 आप सोच भी नहीं सकते कि अलग अलग मुकाम से हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पुलिस में है, तो इन तमाम लोगों से एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात है। और इस किताब में हमारा शामिल होना भी, चलिए एक तरह से हमें फ़ख्र महसूस होता है कि चलिए हम यहाँ आ गए। लेकिन मैं फराह को हेड्स ऑफ, उन्होंने ढूंढा है। खुशी इस बात की हो रही है कि हम लोग खुद नहीं गए हैं कि हमें ले लीजिए, मैं ऐसा नहीं हुआ है। मैं यानी कोई बात उन्होंने ढूंढा कि कोई सी ख़वातीन क्या क्या काम कर रही है, जो सीलिंग अबाउट सीलिंग कहते हैं, तो उन्होंने घर से अपने बाहर निकल कर क्या क्या काम किया। तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मशाल राह है। ये हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है कि हम यहाँ पर वो काम कर सकते हैं जो मर्द भी कर सकते हैं, या हम उनके बराबर चल सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि उनको छोड़ कर चल रहे हैं, बल्कि ये है कि उनको साथ देकर भी हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई खातून ऐसी नज़र नहीं आएगी जो बागी है, बल्कि हर एक खुश है कि उसको सपोर्ट भी मिला है और वो काम भी कर रहा है। और हम माशरे में जो औरतें हैं और कितने अच्छे पोस्ट में आज वो सब भी मालूम हुआ, जानकारी करके इतनी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसे जो आप ये RBDC है, वो हम एक जगह जमा होकर हमारे अंदर जो खूबियाँ हैं उसको हम सामने लाने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हर कोई जहाँ पे यहाँ लेडीज़ हैं, हर किसी न किसी के अंदर इतनी सारी खूबियाँ अल्लाह सुब्हान तआला ने अता की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे मुझे अपने आप में शामिल करके मुझे बहुत फ़ख्र भी महसूस हुआ कि अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे एक जगह बिठाया है जहाँ पे औरतों के इतनी काबिलियत होने के बावजूद जो अपनी सादगी की ज़िंदगी अता कर रही है, काबिल समझा कि मैं भी इनका एक हिस्सा हूँ। तो मैं आप सभी का फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे और यहाँ पे बहुत अच्छे मौक़े मिले और हर एक के ताल्लुक़ से जानकारी मिल के बहुत खुशी हुई। आज का जो इवेंट मैंने आज जो पार्टिसिपेट किया है, इट इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी कलरफुल। यहाँ पे ऑल द एम्पावर्ड लेडीज़ आर देयर। आई एम हैप्पी टू सी द एम्पावर्ड लेडीज़। डॉक्टर फराह और डॉक्टर जोया ने बहुत अच्छा काम किया है, जो सारी लेडीज़ को यहाँ पे जमा किया हुआ है। इट इज़ वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। दे आर फ्रॉम वेरी डिफरेंट फील्ड्स। They are very inspiring ladies who inspire the younger generation.
मेरे बारे में बोलूँ तो मैं एमए इकोनॉमिक्स मैसूर से किया था। मेरे पेरेंट्स ने बोला अभी बस करो, लड़का नहीं मिलेगा, ज़्यादा पढ़ा हुआ लड़का नहीं मिलेगा, तो यहीं पे बस ख़त्म करो बोल के शादी भी कर दी थी। मगर मेरे शौहर ने, मेरे 2 बच्चे भी थे, तो उन्होंने मेरे को इंस्पायर करके पीएचडी कराई। I passed my entrance exam from ISEC, Indian Socio-Economic Institute for Socio-Economic Change, बैंगलोर। वहाँ से मैंने पीएचडी की है। और इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी, मेरी इंस्पायरिंग जर्नी रही। और इनके साथ ये कारवां में मिलने का भी मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। अल्लाह ने इस इवेंट को राज़ी हो, अल्लाह इस इवेंट से राज़ी हो, इस कारवां को और बढ़ाए। मेरे इसके साथ मैं इनको सारी मेरी विशेष और सबकी मेरी फैटर्निटी की तरफ से भी मैं विशेष बोलती हूँ।